اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت آپ نے ہیڈ لائن دیکھ لیا ہوگا کہ انجان ویڈیو کال نہ اٹھائیں، اپنی فوٹو شیئر نہ کریں۔ یہ کس نے سمجھایا؟ سائبر کرائم سیل کے ذمہ داروں نے باقاعدہ ممبئی کی ممبرا کی سینٹ میری اسکول کے پروگرام میں زبردست انداز میں ڈیٹیل سمجھائی، اور یہ ڈیٹیل آپ کے میرے سب کے لیے ضروری ہے۔ اس کو آخر تک غور سے سنو کہ سائبر کرائم سیل نے کیا کیا سمجھایا، کہ کیا کیا ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، کیسے کیسے ہم کو بدنام کیا جا سکتا ہے، یا بلیک میل کیا جا سکتا ہے، یا پھنسایا جا سکتا ہے، یا لوٹا جا سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو پوری سننا اور ثواب کی نیت سے شیئر کرنا، کیونکہ آپ کی وجہ سے کوئی بچ گیا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ آپ کی وجہ سے کسی کی عزت بچ گئی، کسی کا پیسہ بچ گیا، کسی کا گھر بچ گیا تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اس میری خبر کو پوری شیئر کرنا۔ چلیے آئیے، ممبرا کی سینٹ میری اسکول میں ایک شاندار پروگرام ہوا، جہاں پر باقاعدہ پروگرام میں تھانے، مہاراشٹر کا جو تھانے، ممبئی تھانے سائبر کرائم سیل کی اسسٹنٹ پولیس انسپیکٹر نیتا مانڈوی جی وہاں پر خود چیف گیسٹ کے طور پر تشریف لائی، اور انہوں نے بیٹیوں سے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، شاکر بھائی سے میں کہوں گا کہ اسکرین ہے، اسکرین پر ہماری بیٹیاں بڑی تعداد میں بیٹھی ہیں۔ سینٹ میری اسکول میں نقاب پوش ہماری بیٹیاں دکھائی دے گی۔ تو اب بیٹیوں کو خاص طور سے انہوں نے سمجھایا، لیکن یہ سب کے لیے، بیٹوں کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ بات سمجھائی کہ انجان ویڈیو کال نہ اٹھائیں۔ بڑا کانڈ اس وقت ہو رہا ہے، انجان ویڈیو کال آ رہا ہے آپ کو۔ اب آپ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، ویڈیو کال آیا، آپ فٹ کر کے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اسکرین کے سامنے آئے ہیں تو آپ مرد ہے تو آپ کے سامنے ایک لیڈیز آ جائے گی جو ننگی ہوگی، برہنہ ہوگی، اور پھر وہ آپ کا اسکرین شاٹ لے لے گی اور ویڈیو لے لے گی۔ آپ عورت ہیں تو آپ کے سامنے مرد آ جائے گا اور وہ آپ کا اسکرین شاٹ لے لے گا، اور پھر اس کے بعد آپ کو بلیک میل کرے گا کہ میں نے آپ کی ویڈیو بنا لیا ہوں۔ میرے پاس ابھی آج سے 1.5 مہینہ پہلے ایک عالم دین آئے، ایک امام آئے، اس سے پہلے 2 بزنس مین آئے میرے آفس میں، اور کہا کہ صاحب یہ ویڈیو چلائیں آپ کہ کس طریقے سے پھنسایا جا رہا ہے۔ اب وہ جیسے ہی ویڈیو کال یا اسکرین انہوں نے لے لیے، اس کے بعد آپ کو بلیک میل شروع کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اتنے پیسے نہیں بھیجے، تو آپ کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی جائے گی۔ کیونکہ وہ تو نیچ لوگ ہیں، وہ تو ننگے لوگ ہیں، وہ تو بالکل گئے گزرے یا وحشی درندے مرد ہیں، یا پھر وحشیہ عورتیں ہیں، دھندا کرنے والی عورتیں ہیں۔ اب ایک شریف آدمی نے اگر غلطی سے ویڈیو کال اٹھا لیا، یا ایک شریف عورت نے غلطی سے ویڈیو کال اٹھا لی، تو اب وہ زندگی بھر بلیک میل کا شکار ہو سکتی ہے۔ بلکہ ابھی تازہ خبر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہزاروں لوگ بلیک میل کا شکار لگاتار ہو رہے ہیں۔ ہر 8 دن 10 دن کے بعد میں وہ کہتے ہیں اتنا پیسہ بھیجو۔ جی ہاں، کئی لوگوں نے تو آتم ہتیا کا شکار ہو گئے، آتم ہتیا کر لیا ہے صرف عزت کے ڈر سے۔ تو پہلی بات، انجان ویڈیو کال نہ اٹھائیں۔ جی ہاں، نیتا میڈم نے کہا کہ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا پازیٹیو استعمال انسان کو ترقی کی اونچائیوں تک لے جا سکتا ہے، لیکن وہیں پر اس کا نگیٹو، منفی استعمال بدنامی اور رسوائی زندگی بھر کی دلا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آن لائن شاپنگ اور آن لائن پیسوں کی ادائیگی سے بھی بچیں، اور بلا ضرورت کسی بھی موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ نہ کریں، کیونکہ اس سے ہماری ساری تفصیلات، ہماری ڈیٹیل جانکاری انجان لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں۔ وہیں پر میڈم نے یہ بھی کہا کہ اپنی تصویر شیئر نہ کریں، کیونکہ آپ کی تصویر کو نیوڈ
बरेना और नंगे लड़कों या नंगी लड़कियों के साथ आपका चेहरा लगाकर आपको बदनाम किया जा सकता है, या आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, या आपको जलील और रुस्वा किया जा सकता है। अपनी तस्वीर शेयर ना करें। और दूसरी एक खास बात, उन्होंने और एक अच्छी बात बताई। हम लोग क्या करते हैं कि अगर कहीं टूर पर गए, फैमिली टूर, कश्मीर घूमने गए, यहाँ गए, वहाँ गए, तो आप पूरी फैमिली का फोटो शूट करके सेल्फी लेकर हम लोग अपलोड कर देते हैं कि हम लोग शिमाली कुल्लू मनाली घूमने आए हैं, हम कश्मीर घूमने आए हैं, इतने दिन हम यहाँ रहेंगे, कल वहाँ रहेंगे। ये मैं खुद भी करता हूँ। लेकिन मैडम की ये बात बड़ी प्यारी लगी मुझे कि मैडम ने कहा कि आप अगर अपनी तस्वीर शेयर करते हैं ट्रैवल की कि आप फला फला जगह पर है, तो अब चोरों को मौका मिल जाता है, चोरों को पता चल जाता है कि आपका घर बंद है, ताला लगा हुआ है और आप घर पर नहीं है, तो वो आपके घर पर हाथ साफ कर सकते हैं। ये बात भी उन्होंने जबरदस्त बताई। उन्होंने कहा कि बेस्ट बस में सफर करने वाले मुसाफिरों की तादाद, यानी जिस तरीके से मुसाफिर सफर करते हैं और लिख देते हैं कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, वो भी सारी चीजें उन्होंने तफसील से बताई। अब आखिरी चीज मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा कि कभी कभी आपको फोन आता है कि देखिए आपकी इतनी लॉटरी लगी है, ये लगी है, वो लगी है। कई बेचारे देहात के रहने वाले या अनपढ़ या जाहिल, वो समझते हैं कि सचमुच लॉटरी लगी है, तो वो उधर से बाकायदा आपको सारी डिटेल भेजते हैं और आपसे कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, पहले अकाउंट में इतना पैसा डाल दीजिए, है ना, तो फिर आपको आपके अकाउंट में, या आप 1 रुपये डाल दीजिए। जैसे ही आपने 1 रुपये डाले कि आपकी डिटेल उनके पास में आ गई, फिर आपका 1 लाख या 10 लाख भी अगर बैंक में हुआ तो खाली हो जाएगा। ऐसी एक और चीज, ये तो मैं वर्षों से देख रहा हूं। अभी लखनऊ से हमारे एक दोस्त का फोन आया कि उधर से कॉल आया, फोटो आई, आधार कार्ड भी आया, और वो आधार कार्ड ये वर्षों से आ रहा है, फौजी का होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, फौजी बताते हैं उसमें, वो फौजी बताते हैं। और फिर फौजी बताने के बाद में वो आपको कन्विंस करते हैं कि भाई देखो हम लोग आर्मी में हैं, हम लोग फौज में हैं, और हमको कोई भी चीज़ बहुत सस्ते दामों में मिलती है, गवर्नमेंट की सुविधा है। फिर वो बोलते हैं कि देखिए ये जो 80,000 की गाड़ी है आपको 50,000 में हम दे देंगे, क्योंकि हमको सस्ते में मिलती है, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं कि किसी को बेच देते हैं और 20-30 हज़ार रुपये नफा कमाते हैं। तो अब उधर से आपको कॉल आएगा, बाकायदा आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर सब भेजा जाएगा। फिर आप लालच में आ जाएंगे, फिर वो आपसे कहेंगे कि पहले आप एडवांस इतना भेज दो। फिर आएगा फोन कि गाड़ी निकल चुकी है, अब आप इतना भेज दो। फिर अब आप परेशान हो जाएंगे, आपने 50 भेज दिए, फिर भी गाड़ी नहीं आ रही। फिर कहेंगे नहीं, गाड़ी तो आपके यहाँ आ चुकी है, लेकिन उसको रिसीव करने के लिए आपको इतना पेमेंट देना पड़ेगा। तो इस तरीके से अभी लखनऊ से मुझे फ़ोन आया, हमारे एक दोस्त से तकरीबन 70,000 रुपये ले लिए गए, और गाड़ी आज तक के 3 महीने हो गए घर पर नहीं पहुंची। अब वो बेचारे ने कर्ज लेकर लालच में किया था, और अब वो अभी तक के मामला फंस गया, बेचारा परेशान है, गरीब है, बद्दुआएं देता है। मगर इन लोगों को बद्दुआएं देने से कुछ नहीं होता। हमने तो कई मरतबा कुछ लोगों को फ़ोन पर, कुछ लोगों ने माँ बहन की गालियाँ दी, खूब गालियाँ दी, मगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इन लोगों का रैकेट बहुत बड़ा है, रोज़ाना लाखों रुपये कमाते हैं। एक मरतबा मैंने मोहब्बत से बात किया, तो मुझे खुद उन्होंने पूरी डिटेल बताई कि साहब हम लोगों का टारगेट रहता है कि दिन में 100 लोगों को कॉल लगाना, 100 में से 10 तो बेवकूफ़ बनेंगे, 10 भी अगर बेवकूफ़ बन गए तो हम दिन में 50,000 का कम से कम कमाते हैं। अब जाहिर बात है कि इनका ये पकड़े नहीं जाते, क्योंकि ये सब नीचे से लेकर ऊपर तक के इनका बड़ा रैकेट होता है, और ये ख़ुद भी हफ्ते वफ्ते सब पहुंचाते हैं, एकदम डेयरिंग से काम करते हैं, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आज तक ऐसी कोई खबर नहीं आई कि उनका बहुत ज़बरदस्त बिगाड़ आ गया जिन्होंने ये बड़ा कांड किया। तो मैं आपसे कहूँगा कि अनजान वीडियो कॉल न उठाएं, अपनी तस्वीर शेयर न करें, जितना हो सकता है अपने आप को महफूज रखें। ये पढ़े लिखे लुटेरों का ज़माना है। और हमारे यहाँ अलहाज अब्दुल गफ्फार मलिक जिनका इंतकाल हुआ है, 2 साल हो गए हैं, वो तो एक जुमला कहते थे जो आज मुझे याद आ गया अभी न्यूज़ कहते कहते कि इस मुल्क को या इंसानियत को जाहिलों ने इतना नहीं लूटा जितना पढ़े लिखों ने लूटा है।
اور وہ ان کے اسٹائل میں کہتے تھے کہ جن کے آگے پیچھے 5 ڈگریاں لگی ہوئی ہے، 5 بڑے بڑے عہدے لگے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان لوگوں نے زیادہ لوٹا۔ تو یہ کام پڑھے لکھے لٹیرے کرتے ہیں جن تک کہ آپ نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محفوظ رکھے۔